सरकारां तो जिहड़ी आस आ खत्म हो चुकी है, टुट्टी नहीं है, पूरी खत्म हो चुकी है क्योंकि सरकारां ने इस इंसाफ देने के नाँ ते एक राजनीति की है। जिहड़ी सरकार इंसाफ देने के नाँ ते लोगों ने बनाई होवे ते वो इंसाफ तो मुनकर हो जाए तो असीं होर की आस रख सकते हैं। जो उन्होंने कोले कोई हथियार नहीं है, वो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो गोलियां पुलिस चला के गई है, बंदे पुलिस मार के गई है। इत्थे किहड़ा एक AK-47 लैके बैठे सी, एक गुरु का रोस कर रहे सी, बेअदबी हुई सी, उहदे इंसाफ वास्ते बैठे सी। उन्होंने वो बंदे दा की फड़ने सी, इंसाफ मंगदियां संगतां दे गोलियां चलातियां। उस SIT ने 4.5 साल विच दी उन्हां तो यही नहीं पुछ सके जां उन्हां तो यही नहीं साबित कर सके भी वो पोस्टर जिहड़े धमकी भरे लाए गए वो किहदे कहण ते लाए गए जां किहदी लिखत है। सारिਆਂ ਨੂੰ पता भी डेरे ने मतलब बेअदबी की है, करवाई है, तो ਉੱਥੋਂ तक पहुँचਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ SIT। लगातार बरगाड़ी तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, 6 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਤ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਹਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜੇ ਬੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ इंसाफ देने के नाँ ते एक राजनीति की है। जिहड़ी सरकार इंसाफ देने के नाँ ते लोगों ने बनाई होवे ते वो इंसाफ तो मुनकर हो जाए तो असीं होर की आस रख सकते हैं। वही सानू इंसाफ ना देवे, वही लोगों को चारण ते हो जाए, वो आपस में आपदा काटो कलेश वढ़ के एक बेअदबी का जिहड़ा मसला, गोली कांड का मसला, मर्डर होंदे आ तो उन्होंने एक नॉर्मल केस जां उन्होंने पंजाब च ये दिखा देण भी इत्थे कुछ होया ही नहीं तो इदों वड्डी साडे च होर की निराशता हो सकती है। भाई जी रिपोर्टां कहंदियां ने, एक रिपोर्ट कहती है कि भीड़ जिहड़ी वसों बाहर सी ज़्यादा सी तां पुलिस नूं निशाना बनाउणा पिया। एक रिपोर्ट कहती है कि नहीं जिहड़ा गोली कांड सी वो गलत सीगा, उहदे ते सवाल करदी है एक रिपोर्ट। ये वख-वख रिपोर्टां उभर के आउणियां इक्को फैसले दे विच ये लगदा है भी एक सियासती चाल हो सकती है। बिल्कुल बाई जी सारी सियासत हो रही है इत्थे। एक ये गल सानू समझ लेनी चाहिए है भी जदों उत्थे जिहड़े धरनाकारी बैठे आ जिहदे विच मेरे पिता जी आ, जदों उन्हां कोले कोई हथियार नहीं है, वो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो गोलियां पुलिस चला के गई है, बंदे पुलिस मार के गई है तो वो इत्थे किहड़ा एक मतलब AK-47 लैके बैठे सी, एक गुरु का रोस कर रहे सी, बेअदबी हुई सी, उहदे इंसाफ वास्ते बैठे सी। उन्होंने वो बंदे का की फड़ने सी, इंसाफ मंगदियां संगतां दे गोलियां चलातियां, 2 जख्मी करते, 2 उहदे च मार दिते आ पुलिस वाले ने गोलियां दे नाल। ते उपरों इन्वेस्टिगेशनां इदां दियां हो जांदियां ते उन्हां ते जजमेंटां ये आउंदियां भी इत्थे कुछ होया ही नहीं है जां जिहड़े ने कीता उस टाइम वीडियो बनियां ते वो बंदे अज क्लीन चिट्टां लैके आ रहे हैं। सो बई ये सारी सियासत हो रही है, इन्हां नूं बेअदबी नाल नहीं है। खास तौर पर जी गल करिए तो डेरे का नाम सामने आता है, कदे क्लीन चिट मिल जाती है, फिर SIT गिरफ्तार करती है, फिर SIT नूं हाई कोर्ट रद्द कर दिंदा, फिर नवीं SIT बनती है, फिर जिहड़े डेरा प्रेमियां नूं गिरफ्तार करती, वार वार नाम जुड़दा पर फिर उन्हां नूं क्लीन चिट भी दे दी जाती है जी। असल च जिहड़ी SIT दी आपां गल करदे हैं ना, जिहड़ी दा हऊआ बनाया जांदा, अद्धों बाली साडी जांच नूं प्रभावित दोषियों को बचाने दे विच वो SIT की भूमिका रही है। जे SIT ने जांच सचज्जे ढंग नाल कीती हुंदी, अज चंद क बंदियां ते जांच घुमदी आ ते उन्हां नूं जदों नवीं SIT बनाई जांदी उही फड़ के फेर ले आउंदे आ। उस SIT ने 4.5 साल विच दी उन्हां तो यही नहीं पुछ सके जां उन्हां तो यही नहीं साबित कर सके भी वो पोस्टर जिहड़े धमकी भरे लाए गए वो किहदे कहण ते लाए गए जां किहदी लिखत आ। वो किते किहड़े दा नाम मैंशन करते आ, वो उत्थे आपदी सफाई दिंदा, कोर्ट च एप्लीकेशन लाउंदा ते वो बरी हो जांदा। उस तरह 15 दिन जेल च रहिंदे आ, मुड़ के 6-7 महीने बाहर रहिंदे आ, सिक्योरिटी नाल रहिंदे आ, उस तो बाद नवीं सैट बना दिंदे, उन्हां पंजां नूं फेर चक लैंदे आ, फिर वो जांच करदे आ, 10 दिन जेल च उन्हां दे लगदे आ, फिर बाहर आ जांदे। बई वो 4 बंदियां ते जांच घुमा के ना डेरे च जदों सारिਆਂ ਨੂੰ पता भी डेरे ने मतलब बेअदबी की है, करवाई है तो उत्थों तक पहुँचण का राह ही नहीं बना रही SIT। SIT उत्थों तक पहुँचण का राह नहीं बना रही। उन्होंने ये नहीं है
ਵੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਿਰਫ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਫੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਭਾਵਨਾਤਕ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ। ਚਲ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਊਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰੋੜੇ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢੂਗੀ, ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਗੋਲੀकांड ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਮਰੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਜੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਟਵਿੱਟਰਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਨਾ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਡੀ ਢਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਊਆ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਜੁੜੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਕਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਸਰੂਪ, ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਰੁਲੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ, ਡੇਰੇ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਂ SIT ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ ਗਲੀਆਂ ਚ ਰੋਲਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਖਿੱਚ? ਬਾਈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ, ਪੋਸਟਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆ ਤਾਂ ਲੱਭ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਵੇ।
ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲੱਗਣੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਆ ਜਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਹੂਗਾ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਟੋਟਲ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਇਹ 4.5 ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸੜਦੇ ਆ? ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਛੋਟਾ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਸਿਰਸੇ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੱਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣਾ? ਬਾਈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਲਾ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡਾ ਸੀਐਮ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ 117 MLA ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੇਰਾਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਤਲਬ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਰੋਜੀ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਰੋਟੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਣਾ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੂਗਾ ਬਈ ਸਾਡਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਘਰ ਭਰੀਏ। ਜੜ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋੜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਡੇਰਾਵਾਦ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਡੇਰਾਵਾਦ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਖੈਰਾ ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਧੁਰਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਖੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰੀ ਗਈ ਆ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੂਗੀ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰਾਵਾਦ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਾ ਚਾਹਾਂਗੇ R19 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।